بہت سے ناظرین ہمارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رشتہ کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری فیملی ایسی بھی ہوں گی جو غریب فیملیاں ہیں جو اپنے بچوں کو رشتہ نہیں کر سکتی ہیں. وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ پہلے کہاوت ہوتی تھی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ جو عورتیں ہیں وہ کامیاب مرد ڈھونڈتی ہیں، اس میں کیا کہیں گے؟ جی 15,000 ہم نے رشتے کروائے ہیں اور وہ پڑھے لکھے گھرانوں کے رشتے ہم کراتے ہیں، اس میں ہم کوئی فیس چارج نہیں کرتے. لیکن یہ جو اجتماعی شادی میس ویڈنگ ہے، اس میں ہم نے یہ تیسرا ایونٹ کیا ہے جس میں آج 15 کپلز کو ہم نے رخصت کر رہے ہیں. اس سے پہلے 13 کپلز کو کیا ہے، پھر 10 کپلز کو اس سے پہلے کیا ہے. تو سال میں 2 ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے، اور ان کا نکاح بھی کرتے ہیں، ان کو رخصتی وغیرہ کا بارات کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. فیملی کا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. فیملی کو ہم پوری سپورٹ دیتے ہیں تاکہ گھروں کو آباد کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم مجھے بتائیے گا کہ ڈور آف اویئرنیس این جی اوز کا نام ہم نے پہلے ایسا نہیں سنا، اس کا نام رکھنے کا مقصد کیا تھا اور این جی او کا ایم کیا ہے؟ جی یہ بیسیکلی جو ہے نا غریب بچوں کا سکول جب میں نے بنایا تو مجھے یہ لگا کہ کچھ لوگوں نے سجیشن دی کہ اس کا نام جگی سکول رکھ لیں. تو میں نے کہا اگر میرے بچے کسی کو بتائیں گے ہم جگی سکول میں پڑھتے ہیں تو وہ کتنے شرم محسوس کریں گے، تو بچوں کو ایک انگلش نام دینا چاہیے. تو میں نے پھر اس کا نام ڈور آف اویئرنیس رکھا. اور اب بچے ہمارے بتاتے ہیں ہم ڈور آف اویئرنیس میں پڑھتے ہیں، وہ اتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ انگلش نام بتا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمزوری سمجھ لیں کہ انگلش میڈیم جو نام ہوتا ہے اس کو بڑی عزت دیتے ہیں. تو اگر یہ نام ہم جگی اسکول رکھ لیتے تو وہ بچوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنتا. کا شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اس این جی او کا ایم کیا ہے؟ ہم لوگ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور تمام ہمارے کام جو ہیں ویلفیئر کے ہیں. اس میں ہمارے اسکول بھی چل رہے ہیں غریب بچوں کے، اور اس میں سلائی سینٹر بھی چل رہے ہیں. اسکول کے اندر ہی سلائی سینٹر ہوتا ہے، بچے بھی سیکھتے ہیں اور اس سوسائٹی کی خواتین بھی سیکھتی ہیں. اور مختلف کورسز ہم ان کو کرواتے ہیں تاکہ وہ روزگار بہتر طریقے سے کما سکیں. اور اس کے علاوہ ہم رشتہ سروس بھی چلاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے 60 سے زیادہ والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سے گروپس ہیں، ہم 15,000 سے زیادہ رشتے اس وقت کرا چکے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. یہ میس ویڈنگ کا ایونٹ جو ہے اس میں یہ بہت شارٹ ٹرم سا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس میں ہم کپلز کے انٹرویوز کرتے ہیں. آج کا جو ایونٹ ہے یہ 15 کپلز کا تھا. تو اس میں ہم ان کپلز کے پہلے انٹرویو کر کے ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے اور ان کو شادی کے لیے ہیلپ چاہیے. رشتے وغیرہ ان کے پہلے سے طے ہوتے ہیں، لیکن شادی کرنے میں انہیں دقت ہوتی ہے کہ ان کے پاس سامان نہیں ہوتا. تو ہم پیرنٹس کو یہ چیزیں جو دیتے ہیں یہ ان کے جو نیا کپل ہے ان کو گفٹ دیتے ہیں ہم، اور ان کا نکاح بھی کرتے ہیں، ان کو رخصتی وغیرہ کا بارات کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. فیملی کا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. فیملی کو ہم پوری سپورٹ دیتے ہیں تاکہ گھروں کو آباد کریں. اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت مسائل ہیں، ان میں سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ پیرنٹس بچیوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس پروجیکٹ میں بہت جلدی یہ کام جو ہے وہ ان کے پیرنٹس سے بوجھ اتر جاتا ہے. اچھا، یہ جو کپلز آپ کے پاس آتے ہیں یہ آپ خود سے مطلب ایک ٹیم رکھی ہوئی جو ان کو سرچ کرتی ہے، یہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ریفرنس کے ساتھ آتے ہیں، کسی نہ کسی کے جاننے والے ضرور ہوتے ہیں تاکہ انہیں بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ان کا یہ سارا انٹرویو کرنے کے بعد انہیں شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. جو جہیز وغیرہ دیتے ہیں آپ، وہ ایسا تو نہیں ہے جیسے نیلام گھر میں سیکنڈ ہینڈ جہیز پڑا ہوتا سستے والا وہ دے کے؟ اس میں کوئی بھی چیز سیکنڈ ہینڈ نہیں ہے، ہر چیز نئی ہے. ان کے ڈریسز سے لے کے ان کے فرنیچر، ان کی پیٹی، ان کے پنکھے، ان کی ہر چیز، استری وغیرہ سب نئی چیزیں. جی A1 برانڈ. جی 15,000 ہم نے رشتے کروائے ہیں اور وہ پڑھے لکھے گھرانوں کے رشتے ہم کراتے ہیں، اس میں ہم کوئی فیس چارج نہیں کرتے. لیکن یہ جو اجتماعی شادی میس ویڈنگ ہے اس میں ہم نے یہ تیسرا ایونٹ کیا ہے جس میں آج 15 کپلز کو ہم نے رخصت کر رہے ہیں. اس سے پہلے 13 کپلز کو کیا ہے، پھر 10 کپلز کو اس سے پہلے کیا ہے. تو سال میں 2 ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے جس میں ہم یہ اس طرح سے بچوں کی شادیاں کروا کے انہیں رخصت کرتے ہیں. وہ جو رشتے کروانے کا کام ہے وہ بھی ہمارا فری آف کاسٹ ہے. وہ ہم پڑھے لکھے گھرانوں کے رشتے کرواتے ہیں. یہ میس ویڈنگ ہے، یہ رخصت کرتے ہیں ان بچیوں کو. یہ 2 سیپریٹ ہیں، رشتہ کرنا الگ ہے اور اجتماعی شادی الگ سے؟ جی بالکل، وہ علیحدہ سے رشتہ سروس الگ ہے. وہ ہم مختلف پلیٹ فارم ہم نے بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، اور اس میں رشتے ڈالتے ہیں. وہ پڑھے لکھے گھرانوں کے رشتے کرواتے ہیں، لیکن ان کے رشتے ہم نے نہیں کرائے. ان کی صرف ہم نے میس ویڈنگ کرائی ہے جس میں ہم ان کو سامان دے کے نکاح کر کے رخصت کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے ان کا رشتہ نہیں کرواتے؟ نہیں، وہ ہمارے گروپس ہیں مختلف، اس میں بھی ہم رشتے ان کے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ان کو. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، رشتے کرواتے ہیں ظاہر ہے، تو رشتے کروانے والے
करवाने वालों के पास ना बहुत सारे अजीब गरीब के रिश्ते आते हैं। जैसे कोई बूढ़ा आदमी आए तो कहते हैं किसी जवान लड़की से शादी करवा दे, या कोई बूढ़ी औरत आई तो जवान लड़के से शादी करवा दे। इस तरह भी होता है आपके साथ? देखिए, बहुत से लोग आते हैं, मुख्तलिफ उनकी डिमांड्स होती हैं। जितनी आसान डिमांड होती है इतनी जल्दी रिश्ता हो जाता है। हमने तो उनके रिश्तों की एक लिस्ट बना के उनके डिटेल डाटा उनका तो ग्रुप में डालते हैं। जिनको सूट करता है वो राब्ता करते हैं, और इस तरह लोग आपस में, वो तहकीक भी उनके अपने जिम्मे होती है। तो इस तरह रिश्ते तय होते रहते हैं। अच्छा, रिश्ते करवाने वाले जो हैं ये मैच मेकर बड़ा ही फीस लेते हैं, 50,000 लाख 2 लाख रुपए फीस लेती है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप भी चलाने हैं, जाना आना भी है, राब्ते भी करवाने हैं, टाइम भी लगना है अपना, कैसे मैनेज होता है? ये देखें, जिस तरह अल्लाह ताला रिस्क दे रहे हैं ना सब लोगों को, तो ये भी अल्लाह ही के काम है। मैं नहीं समझती कि हमारे वक्त में कैसे बरकत आ जाती है, और ये रिश्तों का काम हम किस तरह कर रहे हैं। हम गेट टुगेदर भी करते हैं, पढ़े लिखे घरानों के फैमिलीज आती हैं, उनको मिलाते भी हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत अजीब अजीब बड़े बड़े काम आप कर रही हैं, तो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ही उसमें बरकत डालते हैं। सही हो गया। अच्छा मैडम, 2 सवाल हैं, उसके ऊपर आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। एक तो ये है कि आजकल ज़ाहिर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ना, हमारी जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, उनकी कोशिश होती है कि या किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए या आउट ऑफ कंट्री शादी हो जाए, हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। उनके लिए कोई मैसेज या उनके कोई पैगाम देना चाहिए? जी देखें, जब लालच की बुनियाद होगी ना रिश्ता करने में, तो वो शादी के चलने के भी चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो हमारी बुनियाद जो है घर बसाने की हो। बाहर जाना जो है ये ज़रूर डिमांड है। आजकल बहुत से नौजवान चाहते हैं कि ये शॉर्टकट उन्हें मिल जाता है कि शादी हो जाए तो बड़ी आसानी से बाहर जा सकते हैं। तो ये शादी करना मकसद होना चाहिए। बाहर के रिश्ते भी हमारे पास होते हैं, यहाँ के भी होते हैं। तो ये इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात की वजह से बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारे पास फॉरेन ग्रुप बने हुए हैं, उसमें हम डालते हैं और इस तरह से बाहर भी चले जाते हैं बच्चे। रिश्ते ज़्यादातर बाहर करना चाह रहे हैं। सही। हालात आपको इस तरह की कॉलेज तो बहुत ज़्यादा आती होंगी फिर बाहर जाना? जी जी आती हैं, हम लोग मैनेज कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर भी लोग जाते हैं और उसमें रिश्ता सर्च करना बड़ा आसान है। हम लोग बहुत सी चीज़ों से हम मैनेज कर रहे होते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन हम बहुत प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। फेसबुक पे हम नहीं लगाते ताकि इतना पब्लिक ना हो जाए। क्लोज ग्रुप हमारे होते हैं जिसमें हमारे रिश्ते पोस्ट हो। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तो हम बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं कि निकाह को आसान करें, ठीक है, निकाह को आसान करें, निकाह को आसान करें, गरीब लड़के से शादी करें, बिना जहेज के करें। लेकिन इस तरह से करता कोई भी नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं करके दिखाता है, ठीक है ना। हर बंदे की सोच है खा लड़के अमीर फैमिली में रिश्ता करना, गरीब को कोई हाथ भी नहीं डालता, देखता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की साइकी क्या होती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, जब लालच किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए लालच बुनियाद में होती है ना, तो फिर वो रिश्ता कायम भी नहीं रह पाता। बाज़ औक़ात वो टूटता भी इसी वजह से है कि वो लोग लालची होते हैं। फिर जब उनकी नीयतें ज़ाहिर होती हैं तो रिश्ते फिर टूट जाते हैं इस तरह से। तो बेहतर है कि हम जो घर को आबाद करना और एक फैमिली यूनिट बनाना, अपनी ज़िंदगी को आगे शरई तरीके से गुजारना, ये नियत हो। बाकी माल जो है वो तो अल्लाह ताला ने किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलके रहेगा। तो इसमें लालच जो है ना वो बुनियाद में नहीं होनी चाहिए। बुनियाद में घर आबाद करने का नियत होनी चाहिए। पहले कहावत होती थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आजकल ये जो औरतें हैं वो कामयाब मर्द ढूंढती हैं, इसमें क्या कहेंगी? देखिए, इसमें अच्छा पार्टनर ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। अगर रोजगार है लड़के का तो वो यकीनन एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करना है फैमिली को। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। घर बसाने के लिए लड़के के पास रोजगार होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि उसने सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। अगर लड़का सपोर्ट करे और खातून जो है वो अगर फर्ज करें वर्किंग भी है और वो अपना पैसा घर में खर्च कर भी लेती है, लेकिन असल उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि वो घर को मर्द ही चलाए। तो जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा उतना घर का सिस्टम बेहतर चलेगा। लास्ट में ये बताइएगा कि बहुत से नाज़रीन हमारे आपको देख रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो रिश्ता करवाना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी फैमिली ऐसी भी होंगी जो गरीब फैमिलियां हैं जो अपने बच्चे को रिश्ता नहीं कर सकती हैं। वो अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह से कर सकती हैं? जी बिल्कुल, हमारा हेड ऑफिस है मॉडल टाउन जे ब्लॉक में। वहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। तो जो डिजर्विंग होते हैं हम उनको चुपके से भी बहुत सा हेल्प कर देते हैं। लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा रेफरेंस होगा, हमें पता हो ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल अननोन को हमें फिर बहुत तहकीक में जाना पड़ता है।